ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च तुहानू सबना नू शांति मिले। खुदावन दा शुक्र है अज दे दिन दे लई, अज दे समय दे लई जो खुदावन ने तुहाडी और मेरी जिंदगी दे विच बख्श दिता है। अज असी खुदावन दे वचन दे विचों कुछ गुझियां गल्लां नू सीखना है, कुछ गहराई दीयां गल्लां नू सीखना है। और मेरा बिलीव है कि खुदावन दा पवित्र आत्मा साडे सारियां दी अगवाई करेगा। और मैं चाहुंदा है कि सब तो पहला असी अपनी अखां नू बंद करिए, अपने कन्नां नू और अपने दिलां नू खुदावन दे हत्थां दे विच दईए। आइए सब अपनी अखां नू बंद करिए, प्रार्थना की हालत दे विच चलदे हां, पवित्र आत्मा की अगवाई नू मंगीए। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा नाम च तुहाडा शुक्र करते हैं। खुदावन इस बड़े ही आदरयोग समय के लिए जो साडी जिंदगियां च बख्शिया, शुक्रगुजार हाँ मेरे प्रभु। और तुहाडे कोलों वड्डी किरपा की मंग करदा है, वड्डे अनुग्रह की मंग करदा, वड्डे अभिषेक की मंग करदा प्रभु। पवित्र आत्मा के सामर्थ की मंग करदा मेरे परमेश्वर। सुनन वालियां जिंदगियां निहाल होण मेरे प्रभु। कन्नां नूं छू लवो, दिलां नूं छू लवो मेरे प्रभु। यीशु मसीह दे लहू नूं लगा दिंदे आ खुदावन, तां जो खुदाबंद कन्नां दे राहीं वचन नूं सुन के दिल च जमा कर लैण। ओह वचन खुदाबंद इन्हां नूं आउण वाली तबाही तो बचाए मेरे प्रभु। मैं तुहाडे कोलों वड्डी किरपा की मंग करदा, वड्डे अभिषेक की मंग करदा, वड्डे सामर्थ की मंग करदा है मेरे परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदे हां सारी गल्लां बातां दे लई प्रभु। हुण प्रार्थना करदा कि तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच और तुहाडे लोकां दी सुनण समझण दे विच मदद करे खुदावन। मकसद पूरा होवे प्रभु। वचन दे ज्ञान दे नाल भर देना मेरे प्रभु, वचन दे ज्ञान दे वरदान दे नाल भर देना खुदावन, तां जो वचन इन्हां नूं आउण वाली तबाही तो बचा के रखे मेरे प्रभु जी। और ज्ञान मिले तां जो नाश होने तो बचाए जान मेरे परमेश्वर। अपना घात होने तो बचा कर सकन मेरे प्रभु जी, नुकसान करन तो बचा कर सकन मेरे प्रभु। तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे परमेश्वर। अच्छी बुद्ध देना मेरे खुदाबंद, अच्छी समझ देना खुदाबंद। असी दिल की गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां मेरे परम पिता परमेश्वर। तुहाडा प्यार महान आ जो साडे नाल आ, जो सानू संभाल के रखदा आ खुदाबंद, जो सानू बना के रखदा आ मेरे परमेश्वर, जो सानू कमज़ोर होने तो बचाउंदा, गिरन तो बचाउंदा आ मेरे परमेश्वर। असी उस मसा की कदर करदे हां, उस अभिषेक की कदर करदे हां, तुहाडी हजूरी की कदर करदे हां मेरे परमेश्वर। और धन्नवाद करदे हां सारियां उन्हां भलाइयां दे लई जो साडे नाल वरतियां प्रभु। असी शुक्रगुजारी की भेंट तुहानू चढ़ाउंदे हां मेरे प्रभु। साडे बुल्लां दा बलिदान स्वीकार करना मेरे परमेश्वर। साडे बुल्लां तो जो भी धन्नवाद दीआं भेंटां चढ़ाईयां जाण तुहानू कबूल होण मेरे प्रभु। और बदले च तुहाडे बच्चिआं नू, तुहाडे लोगां नू, तुहाडे धीआं पुत्रां नू बरकत मिले, आशीष मिले प्रभु जी। बंद रस्ते खुलण यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरे खुदा बंदा। वचन दे ज्ञान दे वरदान दे नाल भर देना मेरी एक बार फिर तो बेनती आ मेरे प्रभु। तारीफ करदे आ खुदा बंदे सारियां गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना नू तुसीं सुण लिया आ। हुण पवित्र आत्मा साडी अगवाई करेगा, साडा विश्वास आ मेरे प्रभु। और इस प्रार्थना नू प्रभु यीशु मसीह दे जिंदा और जलाली नाम दे विच होके मंगदे हां, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस। खुदावन तुहानू सारियां नू बहुत आशीष और बरकत देवे। परमेश्वर दे प्यारे लोग जो इस समय खुदा दे कलाम नू सुन रहे ने, परमेश्वर तुहानू बहुत आयत दे नाल आशीष और बरकत देवे। क्योंकि मैं ये बलीव करदा आ कि बाइबल कहंदा जिन्हों वचन का ज्ञान नहीं आ वो नाश हो सकदा आ, वो अपना नुकसान करा सकदा आ, वो आत्मा च जदों मर्जी डिग सकदा आ। शैतान जदों भी प्लान बनाएगा वो जरूर शैतान के प्लान च फस जाएगा और अपना नुकसान कर बैठेगा जिस व्यक्ति नूं वचन का ज्ञान नहीं है। हुण तुसीं इस गल दे उपर गौर करना कि तुसीं बाइबल नूं किन्ना क समय दे रहे हो, खुदावंद दे वचन नूं किन्ना क गहराई दे नाल पढ़ रहे हैं। और कितना जरूरी है सानू वचन की गहराई दे विचों दी अपने लिए आशीषां नूं लभ के लैके आउणा, कढ के लैके आउणा। ये उदों ही हो सकदा जदों तुसीं बाइबल नूं ज़्यादा समय दोगे, जदों तुसीं वचन नूं अपनी जिंदगी दे विच ज़्यादा समय दोगे और सीखण दी इच्छा दे नाल पढ़ोगे। टाइम पास करन दी इच्छा दे नाल नहीं, एक अपने मन नूं समझाउण दे लई नहीं कि अज 5 अध्याय पढ़ने तां बस मन नूं समझा लेना, 5 अध्याय पढ़ के विहले हो गए हैं। कुछ लभण की इच्छा दे नाल बाइबल नूं पढ़ना, कुछ सीखण की इच्छा दे नाल बाइबल नूं पढ़ना, कुछ तरक्की करन की इच्छा दे नाल बाइबल नूं पढ़ना है। मैं अज पवित्र आत्मा की अगवाई दे नाल तुहाडे सामने कुछ गल्लां सिखाउणियां आ, कुछ गल्लां सीखणियां भी आ, क्योंकि खुदावंद दा पवित्र आत्मा सिखाएगा। और बाइबल दे विच असीं पढ़ना आ जिहड़ा वाचा दा संदूक सीगा और जिन्हों मोजिस दे द्वारा बनाया गया सीगा। जदों परमेश्वर ने मूसा नूं हुक्म दिता सीगा कि तू वाचा दा संदूक बना, ओनू किन्ना चौड़ा किन्ना लंबा और अंदरों किद्दां दा बनाना, सोने दे नाल मढ़ना, उहदे कुंडियां नूं सोने दे नाल मढ़ना आ। वो मोजिस दे द्वारा फिर वो संदूक बनाया गया। हुण गल ये करनी आ, अज असीं सीखणी है कि संदूक दे अंदर किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां सीगियां। और एक पुरानी सीगा, मैं संडे सवाल पूछया सीगा कलीसिया दे कोल
ਔਰ ਕੁਝ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੁਝ ਨੇ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਊਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ, ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਸੀਗੇ, ਰੇੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਲਦ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੇੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਿਆ ਔਰ ਸੰਦੂਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਊਜਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਊਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਣ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਔਰ ਊਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 7 ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਊਜਾ ਦੀ ਮੌਤ। ਕਿੱਦਾਂ ਊਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 8 ਤੋਂ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 13 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 8 ਤੋਂ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਔਰ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਿਤਾਰ ਔਰ ਤੰਬੂਰਾ ਔਰ ਢੋਲਕ ਔਰ ਛੈਣੇ ਔਰ ਤੁਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ। ਲਿਖਿਆ, ਅਰ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਦੋਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਊਜਾ ਨੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਥੰਮਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਊਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੜਕਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਊਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਸ ਊਜਾ ਧਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਔਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਵਾਂ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਇਆ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਾਮੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਤੀ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋੜੀ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਊਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਊਜਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਸਿਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਵਚਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ 10 ਪੱਤਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰਕਤ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਜੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਂਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਔਰ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਰਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਦੂਤ ਉਤਰੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਚਨ, ਸੰਦੂਕ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੜ ਫੜੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਉਤਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 10 ਹੁਕਮ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਜਾ ਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲੂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 51 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਉਜਾ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਕ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਭੜਕਿਆ? ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਜੋ ਉਜਾ ਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 51 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਜਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੇਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੂਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੇਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਦ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਪਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਲੇਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਣਾ ਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਇੱਕ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਸੀਗੇ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੁੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਉਪਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਉਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਜਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਵੀ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਰੋਧ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਰੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਜਾ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਪਰਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਗਿਰਨ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਵਚਨ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਿਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਜਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਦਾਂ ਕਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਗਿਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੋ। ਅਗਰ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰੋਧ ਭੜਕੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਰੋਧ ਭੜਕੇਗਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਬੁਲਾਹਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਆ। ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅਗਰ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਏ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਡਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ। ਔਰ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾਬੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਤਮਕ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਪ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੂਏ ਵੀ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛੂਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਕਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਨੇ ਕੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਨੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਮਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਉਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਦੂਕ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 4 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਏ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤੰਬੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸਦਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨੇਮ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਲਿਓਂ ਦੁਆਲਿਓ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਡੱਬਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਟੋਰਾ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਰਾਏਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਦੋਂ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਿਸ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜਬੁੜਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਬਹਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ
ਤਰੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਰੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਰੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਾਕਸ ਸੀਗਾ, ਡੱਬਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 11 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲਿਖਿਆ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ, 11 ਅਧਿਆਇ, ਗਿਣਤੀ 11 ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਦਾ 7 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਨ ਧਨੀਏ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ। ਧਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗੂ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਂਦੇ ਅਥਵਾ ਉਖਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਨ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਉਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸੋਨੇ ਦੇ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਿੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਰਾਂ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਿੜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਛਟੀ ਜਾਂ ਢਾਂਗਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ। ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਿੜੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ 17 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਲੇਵੀ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਲੇਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਵੀ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਵੇਖੋ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੰਬਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਸਾਰੇ ਢਾਂਗੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਗਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁੰਬਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਦਾ 20 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਿੱਟੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ 10 ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵਾਚਾ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ, ਜਾਜਕ ਲੋਕ, ਲੇਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਊਜਾ ਗਿਆ ਨੇੜੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ।
ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਛਟੀ ਸੀਗੀ, 10 ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜੇ ਹੋਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਔਰ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 15 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 22 ਔਰ 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਅਤੇ ਬਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜਾਓ, ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਬੋਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ? ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਣਾ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣਾ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਣਨਾ ਛਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਵੇਖ, ਮੰਨਣਾ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਣਨਾ ਛਤਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਓ, ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਓ? ਖੁਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ, ਮੰਨਣਾ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦਾ ਭੇਂਟ ਚੜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਬਗਾਵਤ ਕਰਨੀ, ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੁਣੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਗਾਵਤ ਔਰ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। 23 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਖਚਰਾਓ ਅਤੇ ਬਦੀ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਖਚਰਾਓ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਜਿਹਾ ਤੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਆ, ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦਿਆ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ,
ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਜੋ ਜਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਯਰਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲਾਨ ਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਨਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅੱਜ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਆ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉజ్జਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉజ్ਜਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਲ ਉਖੜਾਏ ਔਰ ਸੰਦੂਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਏ ਔਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉజ్ਜਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਵੀ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਮੰਨਣਾ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜਾਈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਈ ਜਾਈਏ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਵਚਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਹੁਕਮ ਪਾਏ ਗਏ। ਉਹ 10 ਹੁਕਮ ਜਦੋਂ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਈ, ਫਲਵੰਤ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਹ ਵਚਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵਚਨ ਹਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ 70-80% ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਚਨ। ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਚਨ। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਪਤਾ ਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ? ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਚਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਈਓ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੀਰਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਆ, ਬੰਬ ਵੀ ਆ ਔਰ ਹਰ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਢਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂ ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਿਸੜਦੇ ਪਿਸੜਦੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਵਚਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਜਦ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਬੇਦ ਅਦੋਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਵਾਚਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਐਗਰੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵਾਚਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲਵੰਤ ਹੋਇਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ, ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ। ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 10 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 5 ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗੂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੱਚ ਕੇ ਬਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆ, ਨਾਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੈਂ ਭੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਇਆ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 2 ਪੱਟੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਾਂਝੂ ਤੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ 10 ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ
ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੋਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜੜੀਆਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਪੜੋਗੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਰਗਮਨ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਕੂਚ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 25 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 10 ਤੋਂ 22 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2.5 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 1.5 ਹੱਥ ਅਤੇ ਉਚਾਈ 1.5 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨਾ ਮੜੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੜੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਨੇਰੀ ਚੁਫੇਰੇ ਬਣਾਈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ 4 ਕੜੇ ਢਾਲ ਕੇ ਉਹਦਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਪਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵੀਂ, ਅਰਥਾਤ 2 ਕੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2 ਕੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ਟੀਮ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਮੜੀ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਬਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਦੂਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਬਾਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਤੂੰ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਖੀ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਖੀ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦਾ ਸਰਪੋਸ਼ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 2.5 ਹੱਥ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 1.5 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ 2 ਕਰੂਬੀ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਰੂਬੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਰੂਬੀ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਓ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੂਬੀ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਖੰਭ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ। ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਵੱਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਸਰਪੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਕਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਤੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਸੰਦੂਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹरून ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਸੀਗਾ, ਹरून ਦੀ ਚੀਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹरून ਦੀ ਚੀਟੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਧਨੀਏ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁਗਦੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦਾ ਟੇਸਟ। ਉਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਡਿੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕਸ ਲਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਟੋਰਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹरून ਦੀ ਛਿਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਥਰਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 10 ਹੁਕਮ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਦੂਕ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕਿੱਲ, ਇਹਦੇ ਕੁੰਡੇ ਸਭ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਊਜਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਕਿਉਂ ਛੂਇਆ? ਜਦੋਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਸੰਦੂਕ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਦੂਕ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਹੂ ਤੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਤੇ ਬਦਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਈਓ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਤੰਬੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਊਜ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸੰਦੂਕ? ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਓਪਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਰੋਮੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 14 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਿਆ, ਭਈ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੂਕ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬਛੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਬੱਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਔਰ ਕੱਟੇ ਉਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੀਲਾ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਯੋਹੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲੀਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਬਦਲੇ ਚ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਕੱਢੂਗਾ। ਏਦਾਂ ਸੀ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਸੰਦੂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ। 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਊਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਂਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਓ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਢਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਢਾਂਗੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਢਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਆ। ਔਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਆ। ਔਰ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬੜੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਆ, ਅੱਜ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਟਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੇਲ ਉਤਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਰੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਧਨੀਏ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੁੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ।
ओखली ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਆ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਏ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਢਾਂਗਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਢਾਂਗਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਢਾਂਗਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਢਾਂਗਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਢਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਢਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਲੀਵੀ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੇਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੋ ਔਰ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋ। ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਢਾਂਗੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕੋ। ਔਰ ਮੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜੋ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਔਰ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਆਦੋਮ ਅਬੇਦ ਦੇ ਘਰ ਵਚਨ ਗਿਆ, 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਗਈਆਂ, ਸੰਦੂਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਫਲਵੰਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਂਟਾਂ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਭਲਾ ਆ। ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਆਦੋਮ ਅਬੇਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਗਿਆ, ਸੰਦੂਕ ਗਿਆ ਵਾਚਾ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 100% ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਵੋਗੇ ਅਗਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵਚਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਆ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ। ਗਿਦੌਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਮਸੂਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਬਰਾਹਿਮ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯਾਕੂਬ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਸੇਮ ਉਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਭੇਦ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਲਈ? ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਲਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੂਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੜਕੇ ਹਨੇਰੇ ਹਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਤ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਦੂਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਲਈ। ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੜੋ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਤ ਉਤਰੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਲਵ ਕਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੋ, ਇੰਨਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬਿਤਾਓ, 20 25 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ ਆ। 2 4 5 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 5 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਵਾਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਆ, ਦਿੰਦਾ ਆ, ਵੰਡਦਾ ਆ ਬਰਕਤਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਲੈਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਲਵੰਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਦੈਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਦੈਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਭੇਜੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਵਚਨ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਬੌਰਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਪਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਦੂਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਰਕਤ ਉਤਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਤਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇਗਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਗਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਯਿਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜੀਭ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੇਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲੁਸ ਔਰ ਸਿਲਾਸ ਅਗਰ ਬੰਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ, ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁੜਬੜਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਵਚਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਭੇਜ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਰਾਧਨਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰੀ ਮਸਾ ਉਤਾਰਨਾ ਆ ਆਪਣੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਮਸਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਉਤਰਦਾ ਆ, ਮੌਤ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰਦਾ, ਭਾਰਾ ਮਸਾ ਉਤਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਵਚਨ ਅਗਰ ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਵੰਤ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਆਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਡਾ ਮੌਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਜਲ ਪੀਂਦਾ, ਆ ਉਹਦਾ ਜਲ ਲਿਆ, ਆ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ, ਆ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਪਾਣੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਰਕਤਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਲੈਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਚਨ ਆ, ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਲ ਪੀਓਗੇ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆਤਮਿਕ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਮੋਸੇਸ ਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਸੇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਤਰਿਆ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਵਚਨ ਮੁਰਦਾ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵਚਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹਿਲਜੁਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ, ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਵਾਚਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਟਾਂਗਾ ਸੀਗਾ, 10 ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਸੀ, ਜਾਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੋਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੁੰਡੇ, ਕਿੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਰੂਨ ਔਰ ਜਾਜਕ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਜਾਜਕ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। 3 ਦਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ 40 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਓ 40 ਦਿਨ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਘੁਮੇਰੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਦਾਂ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਘਸੀਆਂ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਆ, ਝੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ।
ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈ ਆ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਔਰ ਚੱਕੋ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਮੇਰੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਏ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਟ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਇਆ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੀਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੰਦਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਿਆਸੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਛੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਆ ਦੇਵਤਾ ਸਾਡਾ, ਆ ਆਇਆ ਰੱਬ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੜਕਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 2 ਭਾਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੋਂਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ प्रार्थना करना शुरू करो। सब प्रार्थना करो। धन्यवाद 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 यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। बाबा सुमनी तुहाडा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। दारबा शबरबा सबरबा बला 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 रिबा था सबरना बगा बरने बेरे दा बरना 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 बगा बगा बरना बरना। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से धन्यवाद 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 यहोवा परमेश्वर। तारीफ कर दिया वचना के अनुसार चलना सिखा मेरे परमेश्वर। वचना ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਮੇਰੇ परमेश्वर। ਸਾਨੂੰ तैयार कर वचन ਸਾਡੇ अंदर आवे मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से मेरे खुदावंद। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनने वाले लोगों के बंधन टूटण, हर एक तरह का बंधन टूटे, हर एक तरह का जुआ टूटे यीशु मसीह के नाम दे विच मेरे परमेश्वर। तुहाडी आशीष उतरे खुदावंद, तुहाडा अभिषेक उतरे खुदावंद, तुहाडा भारी अभिषेक इन्हां लोकां दी जिंदगियां दे उपर उतरे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा दी जुम्बिश होवे मेरे खुदावंद, रूपाक दी भरपूरी उतरे मेरे परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह दे नाम दे विच मेरे खुदा तुहाडा धन्यवाद अदा करदे हां मेरे परमेश्वर। वचन दे भेदां नूं खोल मेरे खुदावंद, वचन दी गहराई नूं खोल मेरे परमेश्वर। वचन दे नाल प्यार करना सिखा मेरे परमेश्वर। मैं यीशु मसीह दे नाम दे विच तुहाडा धन्यवाद करदा मेरे खुदा बाप। ओ ला बला 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 बरे ने बरे बरा नमा दिशा बरा बसा खता कर बखा बसे खेरे बेला लगा ला बगा बरा 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 नमा री बाबा बाबा सा बाबा ला बरा 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 नमा री बंदा नमन तोरा बला लगा ला बगा बरा बगा बरा 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 नमा री रो शारा बाशेरे मेरे शबला बरा 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 नमा री बेला नमा बरा बोल 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 बार बार बेर बेर बार बरा बरा नमा बरकत दे मेरे परमेश्वर, आशीष दे मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा दे नाल भर दियो मेरे परमेश्वर। अपना मसा उधेल मेरे खुदावन, अपना अभिषेक उधेल मेरे खुदावन। बंद समझ खुले, बंद अकल खुले मेरे खुदावन, बंद दरवाजे खुलन यीशु के नाम से खुदावन। होण दे मेरे परमेश्वर, बड़े लोग आशीषित होण मेरे खुदावन। वचन दी वैल्यू नु समझण मेरे परमेश्वर, वचन दी गहराई नु समझण मेरे परमेश्वर। वाचा दे संदूक नु अपने घर उतारन मेरे परमेश्वर।
वचन ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਫਲਵੰਤ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੋ, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੋ, ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। शिबालबा शबरबा रबरबा सबरबा रबरबा रबरबा रबरबा। तेरा अभिषेक उतरे मेरे खुदावन, तेरा सामर्थ उतरे मेरे खुदावन, पवित्र आत्मा दी आग उतरे मेरे खुदावन। तेरे लोग भरपूर हो जान मेरे परमेश्वर, तेरे लोग फलवंत हो जान मेरे परमेश्वर। या रबरा शबलबा सगरबा रगरबा 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 रबा 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 रबा। रिबेरे 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 रबा 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 रबा। रिबेंदा नामंदो रोसा मंदा रेथे रेमेंदा रबा रबा। मुसमन मोसे मेरे वीर रबा 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 रबा। धन्यवाद यीशु, स्वागत है मेरे परमेश्वर, स्वागत है मेरे खुदावन। वेलकम टू माय लॉर्ड ऑलमाइटी। धन्यवाद यीशु। अभिषेक, अभिषेक, तेरा सामर्थ, रीरा रीरा बाबा बाबा से मेरे 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 बारा 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 शंदारा ला 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 बारा 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 रिलीज। खुदावन तेरा सामर्थ, शूल मेरे परमेश्वर, शूल मेरे परमेश्वर, शूल मेरे परमेश्वर। फलवंत कर मेरे खुदावन, फलवंत कर मेरे परमेश्वर, फलवंत कर मेरे परमेश्वर। बंद रास्ते खुलन मेरे खुदावन, बंद रास्ते खुलन यीशु मसीह। बादशाह बरबा सगरा बरबा बरबा। ईश्वर मेरे केरे मेरे केरे मेरे 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 मेरे। धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद मेरे खुदावन। यीशु के नाम से धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद। होली गोस्ट धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु जीसस। आइए सब अपनी अखां नूं बंद करिए, आखिरी प्रार्थना दे विच चलदे हां। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च तुहाडा शुक्र करदे हां खुदावंद, अज दे दिन और समय दे लई मेरे प्रभु। जद तुसीं अपने बच्चों नूं बल बख्शिया खुदावंद, अज दा वचन सुनन दा, समझण दा और उहदे अनुसार चलण दा मेरे परमेश्वर, मैं दिल दी गहराई तो तुहाडा धन्नवाद करदा हां मेरे प्रभु। तुहाडे वड्डे वड्डे काम साडी नज़रां दे सामणे आ मेरे प्रभु जी, तुहाडा प्यार साडीआं नज़रां दे सामणे आ मेरे प्रभु, तुहाडा वचन साडी नज़रां दे सामणे आ मेरे खुदावंद। और अज दा वचन सानू बल दवे मेरे परमेश्वर, अज दा वचन सानू सामर्थ दवे मेरे खुदावंद। दिल दी गहराई तो असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां प्रभु। असीं वचन नूं सुण के भुल्लण वाले ना बन जाइए, क्योंकि बाइबल कहंदा जिहड़ा वचन नूं सुण के भुल्लदा आ उस मनुख दी तर੍ਹਾਂ आ जिहड़ा शीशे दे विच अपने आप नूं देखदा आ, भलके ही शीशे तो दूर हुंदा, नाल ही अपनी शक्ल भुल जांदा कि वो किदां दा दिखदा सीगा। मेरे परमेश्वर, असीं उस मनुख दी तर੍ਹਾਂ ना बणीए, असीं खुदावंद उस मनुख की तरह बणीए जो वचन नूं खुदावंद पढ़दा आ, सुनदा आ ते उहदे अनुसार चलदा आ मेरे परमेश्वर, क्योंकि बाइबल ये कहंदा कि वह फलवंत हो जांदा है मेरे प्रभु। असीं फलवंत अगर होना चाहुंदे आ ते सानूं बाइबल नूं पढ़ना पेगा, उहदे अनुसार चलना पेगा मेरे खुदा। अज जो तुसीं सानूं मसा दिता, अज जो सानूं अभिषेक दिता, अज जो पवित्र आत्मा दे द्वारा जो ज्ञान दिता मेरे प्रभु, साडी जिंदगियां दे विच कार्यशील होवे मेरे प्रभु जी, और वड्डी किरपा सबना दे उपर होवे खुदावंद। जो इस समय खुदावंद सिर झुका के तुहाडी हजूरी च बैठे ने, आशीषित होण मेरे प्रभु। जो इंटरनेट के वसीले दे नाल अपने घरां परिवारां दे विच वचन नूं सुणन, आशीषित होण मेरे परमेश्वर। मैं तुहाडा दास होण दे नाते तुहाडे दित्ते अधिकार दे नाल उन्हां परिवारां नूं, उन्हां बच्चियां नूं खुदावंद जो वचन दी प्यास रखदे आ प्रभु, जो तुहाडा दित्ता जल पींदे आ मेरे प्रभु, और तुहाडे दित्ते जल दी प्यास रखदे आ, उन्हां नूं यीशु मसीह दे नाम दे विच आशीषित करदा हां मेरे परमेश्वर। तुहाडा धन्नवाद करदा हां सारियां गल्लां बातां दे लई, तुहाडा नाम मुबारक होवे। धन्नवाद करदे हां सारी गल्लां बातां दे लई, प्रार्थना नूं सुणिया धन्नवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च होके मंगदे हां, आमीन आमीन।
ਗॉड ਬlesਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਬਲੀਵ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਆਸਟਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਗॉड ਬlesਸ।